ناظرین منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں خبر دن بھر. شروعات کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں. دہلی میں بمسٹیک نیشنل سیکیورٹی چیف کا 5واں اجلاس ہوا منعقد. ہندوستان نے سلامتی اور معیشت کے شعبوں میں مضبوط تعاون پر دیا زور. سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی منعقد. مانسون اجلاس میں حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی پر کیا گیا تبادلہ خیال. سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال 19ویں دن میں داخل. اروند کیجریوال نے کی ملاقات, احتجاج کی حمایت کی. ٹی ایم سی کو لگا ایک اور جھٹکا. کوئل ملک نے راجیہ سبھا کی رکنیت سے دیا استعفا. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ. امریکہ نے 5ویں دن ایران کے کئی علاقوں پر کیے حملے. اسرائیل کے بعض حلقے ایران کے ساتھ امن مذاکرات کو متاثر کرنے کی کر رہے ہیں کوشش. جے ڈی وینس نے لگایا الزام. اور اب خبروں کی تفصیل. دہلی میں بمسٹیک نیشنل سیکیورٹی چیف کا 5واں اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس سے ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں, معاشی چیلنجز اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنائیں. اجیت ڈوال نے کہا کہ عالمی سپلائی چین میں خلل کے باعث تمام بمسٹیک ممالک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ رکن ممالک باہمی مفاد کے لیے مشترکہ اقدام کریں اور تمام مسائل کا حل بات چیت اور تعاون کے ذریعے تلاش کریں. انہوں نے کہا کہ بمسٹیک بحر ہند کے اہم اور تیزی سے ترقی کرنے والے خطوں کو یکجا کرتا ہے, جن کی مشترکہ معیشت تقریباً 5 کھرب امریکی ڈالر پر مشتمل ہے. The backdrop of a challenging global landscape, we are witnessing conflicts and geopolitical uncertainties. We are also facing multi-domain security threats amplified by rapid technological advancements. Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for our mutual benefit, and find solutions through mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میٹنگ کی صدارت کی. اجلاس کے موقع پر محکمہ آئی ٹی کی جانب سے مختلف منصوبوں, ڈیجیٹل اقدامات اور مستقبل کے ترقیاتی روڈ میپ پر پریزنٹیشن پیش کیا گیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال, بہتر ڈیجیٹل گورننس اور عوامی خدمات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی. کانگریس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں پارٹی کے سینئر لیڈروں نے شرکت کی. میٹنگ میں پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس میں حکومت کو مختلف مفاد عامہ اور قومی اہمیت کے حامل موضوعات پر گھیرنے کی حکمت عملی اور اپوزیشن کے ساتھ تال میل جیسے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ چندہ چوری, عقیدے سے دھوکہ, پیپر لیک اور تعلیمی نظام میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی, اداروں پر قبضہ سیاسی پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش ہے. متعدد گھوٹالے اور بدعنوانی کے الزامات, کمر توڑ مہنگائی, خارجہ پالیسی کی ناکامیاں اور اسٹریٹجک غلطیاں ایسے اہم مسائل ہیں جن پر کانگریس پارلیمنٹ میں مودی حکومت کو جواب دہ بنائے گی. کانگریس نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں حد بندی بل کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا ہے. کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ بی جے پی غلط طریقے سے 2/3 اکثریت حاصل کر رہی ہے. انڈیا بلاک متحد ہو کر اس کی مخالفت کرے گا. انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ تعداد میں ہی ایک
तिहाई ख्वातीन को रिजर्वेशन दिया जाए तो हम इसकी हिमायत करेंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में लिया गया है। इन्होंने कहा कि हम सभी अपोजिशन जमातों के राब्ते में हैं। बीजेपी चालाकी से 2/3 अक्सरियत हासिल करने में लगी हुई है, मगर इसे लोकसभा में 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती। संशोधन विधेयक हैं दोनों, बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली। इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो कर्नाटक के वज़ीर आला डीके शिव कुमार, साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया और पार्टी के सीनियर कायदीन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक काबीना में तौसीह से मुतल्लिक फैसला जल्द किया जाएगा और आइंदा असेंबली इजलास से पहले इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्टी क़यादत ने रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। श्री डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य श्री सिद्धारमैया, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट श्री बीके हरिप्रसाद और बहुत सारे हमारे मंत्रीगण और सीनियर कांग्रेस के नेता आज दिल्ली आए थे। डीके शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी, पीसीसी प्रेसिडेंट राहुल जी से भी मिले हैं और वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी से भी मिले हैं या मिल रहे हैं। अभी चर्चा शुरू हुई है, मैं आपको तिथि दे सकता। अभी मैं ये सिर्फ कह सकता हूं कि ये एक आरंभिक चर्चा है। बहुत जल्द कर्नाटक की कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। टीएमसी को एक और झटका लगा है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कोयल मलिक ने राज्यसभा की रुकने से इस्तीफा दे दिया। ताहम कोयल ने अभी तक इस्तीफे की वजूहात का इंकशाफ नहीं किया है। कोयल के इस्तीफे के साथ ही राज्यसभा में टीएमसी की तादाद घटकर 9 रह गई है। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट कोयल मलिक राज्यसभा से मुस्तफी हो गई हैं। टीएमसी लीडर संदीप भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी राज्यसभा में अक्सरियत हासिल करने के लिए खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के मुंतखब नुमाइंदों को निशाना बनाया जा रहा है। একই রাস্তা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বসে আছেন, বললাম তো একই রাস্তা। ওদের এখন একটা রাজ্যসভায় সংখ্যাধিক্য দরকার, তার জন্য ওরা যে গেম খেলছে সেই গেমেতে পা দিয়ে দিল। कोलकाता हवाई अड्डे की मस्जिद की मुजवजा मुंतकली पर टीएमसी लीडर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि मस्जिद की मुंतकली हमारी कम्युनिटी पर हमला है। इन्होंने कहा कि मैं मगरबी बंगाल के 1 करोड़ मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज के तौर पर पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज अदा करें। आप अगर विकास का नोटिस लगा देते, अथॉरिटी के साथ 24 इयर्स हमारा लेन देन है, चिट्ठी है, चिट्ठी देने में क्या परेशानी है उनको, नोटिस देने में क्या परेशानी, बातचीत करने में क्या परेशानी। गुंडागर्दी इसलिए है हम पर वार करने की कोशिश हुई है। हम लोग मोहल्ले वाले हिंदू भाई एक साथ रहते हैं, हम बाबा मारामारी नहीं चाहते। आइंदा कल जुमा है, इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतजाज करके चले आएंगे और इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक बात, कांग्रेस जनता पार्टी की जानिब से जंतर मंतर पर नीट यूजी 2026 के इम्तिहान और दीगर इम्तिहानात में मुबैना बेइज्जतियों पर एहतजाज जारी है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 19वें दिन में दाखिल हो गई है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने एहतजाज और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया।
केजरीवाल ने वांगचुक की हिमायत का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया जाए और मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत और सलामती से मुताल्लिक़ दायर मफाद अम्मा की अर्जी की समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी है कि इनकी बाकायदा तिब्बी मुआयना कराया जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट की बुनियाद पर ज़रूरत पड़ने पर फौरी मुदाखलत किया जाए। अदालत ने कहा कि हर शहरी की ज़िंदगी अनमोल है। 20 तारीख को मैं सब लोगों से देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को पार्लियामेंट तक के जो समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शामिल हुई। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि कम अज कम हसासियत का मुजाहरा करें, एहतजाज करने वालों से बातचीत का आगाज़ किया जाए। डिम्पल यादव ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है और हुकूमत को आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। उड़ीसा के मुकद्दस शहर पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। हुजूम की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अकीदतमंदों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि एक गैर मुतल्लिका वाक़े में एक और शख्स के हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत हो गई। इस साल रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हुए हैं। इंतज़ामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए और हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे में जुमेरात के रोज़ 6.3 शिद्दत के ताकतवर जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए शहरियों को साहिली इलाके से दूर रहने की हिदायत दी। जल्जले से किसी बड़े जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम मुतल्लिका इदारा सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। न्यूजीलैंड के कौमी इमरजेंसी और आफात से निपटने वाली एजेंसी ने अवाम से अपील की है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और समंदर के करीब जाने से गुरेज करें। जल्जले का मरकज़ तेनाव शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था। ये इलाका फ्लोरिडलैंड के मशहूर सियाती मुकाम का दाखिली दरवाज़ा समझा जाता है, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है, जहाँ ईरान ने मुसलसल 5वें दिन अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर फौजी हमले किए हैं, जबकि ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दन समेत मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों, ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के दावों और आबनाए हुर्मुज के गिर्द बढ़ते हुए तनाव ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। अमेरिका के फिजाई हमलों ने मुसलसिल 5वें दिन भी ईरान के कई इलाकों में तबाही मचाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान समेत कई इलाकों में धमाकों की इत्तलात सामने आई है। इस बमबारी की वजह से जानी और माली दोनों तरह के नुकसानात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, ताहम नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात ताहल सामने नहीं आ सकी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने खर्ग जजीरे की जानिब जाने वाले एक ऑयल टैंकर को हिल फाइटर मिसाइल से गैर फाल किया, जबकि ईरान के कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमेरिकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों के बायस बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, ताहम उर्दन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की जानिब से दागे गए मुतादिद मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर तेहरान ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो मजीद कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखिर खालिबाफ का कहना है कि ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ हकीकी जंग की सूरत हाल में है और आबनाए हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। इधर खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस बहरी रास्तों पर भी खदशात बढ़ गए हैं। इतलात है कि बाज़ शिपिंग कंपनियां आबनाए हुर्मुज में अमेरिकी निगरानी वाले रूट से गुरेज करते हुए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इजरायली हुकूमत के बाज़ हल्के ईरान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात को मुतासिर करने और कशीदगी को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। वेंस ने यह भी तस्लीम किया कि ईरान पर हमलों के मुतालिक इनकी और सदर ट्रंप की राय में इख्तलाफात मौजूद था, ताहम इन्होंने वाज़ेह किया कि वो सदर के हर फैसले की हिमायत करेंगे, बशर्ते कि इन्हें यकीन हो कि वह फैसला कानून और अखलाकी उसूल के दायरे में किया गया हो।
یاد رہے کہ اس سے قبل بھی وینس نے اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث دنیا بھر کی نظریں ابنائے ہرمز پر مرکوز ہیں۔ محض چند کلومیٹر پر محیط یہ اہم سمندری راستہ عالمی سطح پر ایندھن کی ترسیل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس راستے میں جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہو جائے تو تیل کی قیمتوں سے لے کر عالمی تجارت، سپلائی چین اور توانائی کی فراہمی تک ہر شعبہ شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ چند کلومیٹر احاطے پر محیط آبنائے ہرمز کے اس سمندری راستے پر آج ساری دنیا کی معیشت کی نظریں جمی ہیں۔ یہ وہ بحری گزرگاہ ہے جو خلیج فارس کو خلیج عمان اور کھلے سمندر سے جوڑتی ہے اور یہ خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ اگر یہاں جہاز رک جائیں تو صرف خلیج نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت کی رفتار بھی سست پڑ سکتی ہے۔ یہ راستہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، عراق اور ایران کی توانائی برآمدات کا مرکزی دروازہ مانا جاتا ہے۔ دنیا میں سمندری راستے سے منتقل ہونے والے خام تیل کا تقریباً 5واں حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے، جبکہ قطر کی بیشتر LNG برآمدات بھی اسی گزرگاہ پر انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز میں آمد و رفت متاثر ہو جائے تو سب سے پہلے عالمی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد شپنگ انشورنس اور بحری مال برداری کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سپلائی چین دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرمز میں پیدا ہونے والی بے یقینی کا اثر ایشیا، یورپ اور امریکہ کی معیشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جنگ سے پہلے ہرمز سے گزرنے والی یومیہ تیل کی مقدار 20 سے 21 ملین بیرل یومیہ تیل کی سربراہی ہوا کرتی تھی، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جون میں ہوئے یادداشت مفاہمت کے بعد اگرچہ آمد و رفت میں جزوی بحالی دیکھی گئی اور 4.1 ملین بیرل یومیہ کی عارضی سپلائی بھی ہوئی، تاہم گزشتہ مہینوں کے دوران برنٹ خام تیل کی قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور بعض اوقات یہ $100 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی۔ پچھلی کئی دہائیوں سے یہ بحری گزرگاہ ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کا مرکز رہی ہے۔ ماضی میں تیل بردار جہازوں پر حملوں، بحری جھڑپوں اور ایران کی جانب سے اس راستے کو بند کرنے کی دھمکیوں نے عالمی منڈیوں میں بے چینی پیدا کی۔ اسی لیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے اس اہم گزرگاہ کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے۔ ہرمز سے گزرنے والا زیادہ تر تیل ایشیائی ممالک خصوصاً چین، ہندوستان، جاپان اور جنوبی کوریا تک پہنچتا ہے۔ اگر یہاں رکاوٹ پیدا ہو تو ان ممالک میں ایندھن مہنگا ہو سکتا ہے، صنعتی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے اور بجلی کی لاگت بڑھ سکتی ہے۔ ترقی پذیر معیشتیں اس دباؤ کو نسبتاً زیادہ شدت سے محسوس کرتی ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کچھ متبادل پائپ لائنیں تعمیر کی ہیں تاکہ تیل کو ہرمز سے گزرے بغیر برآمد کیا جا سکے، لیکن ان کی گنجائش محدود ہے۔ اسی لیے آبنائے ہرمز کی مکمل اہمیت آج بھی برقرار ہے اور اس کا کوئی مکمل متبادل موجود نہیں۔ آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ یہاں پیدا ہونے والی ہر کشیدگی تیل کی قیمتوں، تجارت، سرمایہ کاری اور سفارت کاری پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نظریں ہمیشہ اس تنگ مگر انتہائی اہم آبی راستے پر مرکوز رہتی ہیں، کیونکہ ہرمز میں استحکام صرف خلیج ہی نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کی استحکام کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں اسرائیل کو دی جانے والی $3.3 ارب کی فوجی امداد پر ہونے والی ووٹنگ نے امریکی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی۔ اگرچہ امداد ختم کرنے کی ترمیم مسترد کر دی گئی، لیکن نصف سے زائد ڈیموکریٹ ارکان نے اس کی حمایت کر کے اسرائیل سے متعلق اپنے سیاسی موقف کو واضح کر دیا ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے اسرائیل کو فراہم کی جانے والی $3.3 ارب کی فوجی امداد ختم کرنے سے متعلق مجوزہ ترمیم مسترد کر دی۔ تاہم اس ووٹنگ نے امریکی سیاست بالخصوص ڈیموکریٹک پارٹی کے اندرونی اختلاف رائے کو نمایاں کر دیا ہے۔ 100 سے زائد ڈیموکریٹ ارکان نے مجوزہ ترمیم کی حمایت کی، جبکہ تقریباً اتنی ہی تعداد نے اس کی مخالفت کی۔ دوسری جانب بیشتر ریپبلکن ارکان نے اسرائیل کے لیے فوجی امداد برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دے کر اپنی جماعت کے موقف کی توثیق کی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور فلسطینی شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد امریکی عوام اور قانون سازوں کے ایک حلقے میں اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کی بازگشت اب کانگریس کی کارروائی میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ اگرچہ یہ ترمیم منظور نہ ہو سکی اور قومی سلامتی سے متعلق وسیع تر اخراجاتی بل کا حصہ بھی نہ بن سکی، تاہم اس ووٹنگ کو اسرائیل کے لیے ماضی کی غیر متزلزل 2 جماعتی حمایت میں دراڑ پڑنے کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن قیادت نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر پائے جانے والے اس اختلاف کو سیاسی موضوع بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جماعت پر اس کے ترقی پسند یا بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ارکان کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔
वॉशिंगटन में होने वाली ये वोटिंग ना सिर्फ अमरीकी दाखिली सियासत में बदलते हुए रुझानात की अक्कास है, बल्कि ये भी जाहिर करती है कि मशरिक़ वस्ता, खुसूसन इसराइल और गजा से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी पर मुस्तकबिल में मजीद संजीदा और गहरी बहस मुतवक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। लेबनान में इजरायली फौज ने दावा किया कि इसने हिजबुल्लाह के 3 अरकान को हलाक कर दिया। इजरायली फौज के मुताबिक ये कार्रवाई बैत याहून के इलाके में की गई, जहां मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद मौजूद थे। अमेरिका में अब हर साल 30 साल या इससे ज़्यादा उम्र के फौजियों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा ताकि इनके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की सतह की पैमाइश की जा सके। अमेरिकी वज़ीर दिफा के मुताबिक 30 साल से ज़्यादा उम्र के फौजियों के लिए साल में एक बार टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना ज़रूरी होगा। इसका मकसद फौजियों में उस हार्मोन की कमी को दूर करना है ताकि फौजी पूरी ताकत और सलाहियत के साथ खिदमत अंजाम दे सके। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब को तकरीबन $2 अरब मालियत के जदीद हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद सऊदी अरब के फ़ज़ाई दिफा को मज़ीद मजबूत बनाना और ख़ित्ते में एक अहम इत्तेहादी की दिफाई सलाहियत में इजाफा करना है। पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को गैर इस्लामी करार दिया है। मुफ्ती उस्मानी ने फतवा जारी करते हुए बिटकॉइन, USDT समेत सभी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को शरीयत के तहत नाजायज करार दे दिया है। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में जुमेरात को कारोबार का तकरीबन मामूली उतार चढ़ाव के साथ इख्तिताम हुआ। IT सेक्टर की कारकर्दगी नुमाया रही, ताहम HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में फरोख्त के दबाव ने IT सेक्टर के मुस्बत कारकर्दगी के असरात को महदूद कर दिया। तो अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बैनुल अक़वामी मंडियों से मिलने वाले कमज़ोर इशारों ने सरमायाकारों के हौसले को मुतासिर किया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत मामूली कमी के साथ $84.62 फी बैरल पर रिकॉर्ड की गई। 30 हिस्स पर मुश्तमिल BSE सेंसेक्स मामूली इजाफे के साथ 1 पॉइंट से कुछ जायद इजाफा दर्ज करते हुए 77,187 की सतह पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 5 पॉइंट से ज्यादा की कमी के बाद 24,073 पर कारोबारी इख्तिताम को पहुंचा। सेंसेक्स में शामिल नुमाया हिस्स में इंटरग्लोब एविएशन, HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जबकि इटर्नल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के हिस्स दबाव का शिकार रहे। सेक्टोरल इंडेक्स की कारकर्दगी पर नजर डालें तो बैंकिंग, मालियाती खिदमात, रियल एस्टेट और धातों से वाबस्ता हिस्स ने बाजार पर दबाव बरकरार रखा, जबकि ऑटो, IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शोबों में सरमायाकारों की दिलचस्पी नुमाया रही और उनके हिस्स मजबूत दिखाई दिए। एशियाई बाजारों में जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6% से जायद की गिरावट के साथ खित्ते की सबसे कमजोर कारकर्दगी वाली मार्केट साबित हुआ। जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट भी मनफी रुझान के साथ बंद हुए। ताहम हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स मामूली इजाफे के साथ मस्बत जोन में इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरी जानिब गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकार बाजार से मोहतात नजर आए और उन्होंने फरोख्त का सिलसिला जारी रखते हुए तकरीबन 736 करोड़ रुपए मालियत के हिस्स की फरोख्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।